by Dickens that is considered as a autobiographical novel. That is Charles Dickens' David Copperfield, which was published in 1850. Then you have Bleak House, 1852 to 53. Hard Times, one of the famous novel which talks about utilitarian philosophy, and it was published in 1854. In fact, what happens, you have this important books, David Copperfield, Bleak House, Hard Times, generally prescribed in the syllabus, like you have David Copperfield, Hard Times, generally prescribed the syllabus of BA, then A Tale of Two Cities and Great Expectation. These are the novels which are generally prescribed in the, you can say, syllabus of MA. And these are considered as the masterpiece of Dickens, you can say, in the field of novel. Now, what happens? You have earlier loose plots, but that is not case in these novels after 1850. Most of uh, novels deals with a complex thing like utilitarian. Then you have Little Dorrit, A Tale of Two Cities, which talks about uh, the revolution, French Revolution. Then you have Great Expectation, the concept of the idea of Renaissance, that was one of the Renaissance manners, the concept of gentleman, that is the book called You Have Great Expectation. તો આ જે છે બધી જ જે છે માસ્ટરપીસ છે અને આ જે છે જનરલી કોઈ એક આવી નોવેલ જે છે તમને સિલેબસમાં મુકાય છે અને આ નોવેલ જે છે જેમ કે તમારી જોડે ડેવિડ કોપરફિલ્ડ છે, હાર્ડ ટાઈમ્સ છે, ટેલ ઓફ ટુ સિટીઝ છે, ગ્રેટ એક્સપેક્ટેશન, આ જે છે એ જનરલી તમને ક્રોનોલોજીકલ યરમાં ગોઠવવાના પ્રશ્નો પૂછાય છે. So you have to remember David Copperfield, Hard Times, and A Tale of Two Cities, જે છે એના પબ્લિકેશન યર યાદ રાખવા પડશે તમારે. In fact, what happens in this novel, he talks about the social problems and the evils of societies. Uh, for example, he was against capitalism, and another thing is that he talked about the condition of orphan boys, slaves, and he talked about the negative side of industrial revolution. Then he also talked about reform of prostitutes, then reform in the prison system. These are the important, you can say, themes which dominates in the later works of Charles Dickens. In fact, he was one of the Wilkie Collins, who was one of the friend, and it was Wilkie Collins' advice that he changed the end of Great Expectation. You have Great Expectation. The ending is changed by Dickens on the suggestion of Wilkie Collins. And in fact, this is the question asked in the exam, that who suggested to change the end of a Great Expectation. That you have in that novel, you have Philip Peep, and you have the heroine, that is Estella. Estella's husband is dead and they met, but there is no, you can say, hope at the end. But in the second edition, or you can say after the suggestion of Wilkie Collins, you have the second end where there is one kind of hope that there may be a chance that Estella and Peep will meet in the future. There can be an happy reunion. At least there is a hope. Miss Havisham is another important character that is asked in match A and B in NEET exam, because one of the psychological character of this novel. Then one of the thing is that during this period
He visited some countries like Switzerland, Italy, France with Wilkie Collins. And in this period, he particularly after the visit of France, he wrote one novel that is A Tale of Two Cities. A Tale of Two Cities that is જે છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ એના પહેલા જે છે આગળના વર્ગ છે એના જસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટાઇટલ છે એ જોઈ લઈએ. Tale of Two Cities was published in 1859 and Great Expectation that is published in 1861. And you have our Visual Plan that is published in 65. And what happens? You have the last novel, Mystery of Edwin Drood, that is unfinished novel, which was serialized and he died in 1870. Now let us talk about some important novels. Oliver Twist. Here you have a orphan boy whose name is Oliver, and this is a book which talks about the law which was passed by the parliament, that is the new poor law in 1834 by British Parliament. And here you have, you can say, criminals means this is a Newgate fiction, example of Newgate fiction. Another thing is that the subtitle is asked in the exam, that is the Parish Boys Progress. Then you have Nicholas Nickleby, 1838, and Nicholas is the hero. Again, a person who is poor and he's a penniless boy who is hated by his uncle Ralph. Now, નિકોલસ જે છે પર્ટિક્યુલરલી આગળ જતા જે છે એ જગ્યા છોડી દે છે એના અંકલના ઘરે રહેતો હોય છે એ એના પછી જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે છે એ એક કેરેક્ટર છે એની જોડે સ્માઇક જોડે જે છે એ કામ કરે છે અને સ્માઇક જે છે એની સાથે જે છે પર્ટિક્યુલરલી યુ કેન સે કે એક સારી ફ્રેન્ડશિપ થાય છે પણ આગળ જતા જે છે નોવેલમાં સ્માઇક છે એનું મૃત્યુ થાય છે ટ્યુબરક્યુલોસિસની. બીજું એક કેરેક્ટર છે દેટ ઇઝ રાલ જે છે એને આગળ ખબર પડે છે કે એકચ્યુઅલી સ્પાઇક જે છે મતલબ કે અંકલ જે છે નિકોલસના એ એવું માનતા હોય છે કે ભાઈ આ જે છે એ પોતાનો છોકરો નથી પણ જ્યારે ખબર પડે છે કે ભાઈ આ સ્પાઇક વોઝ હિઝ ઓન સન સો હી કમિટેડ સુસાઇડ બાય હેંગિંગ હિમસેલ્ફ. તો એ સ્ટોરી જે છે આમાં બતાવવામાં આવી છે. બેર્નેબી રચ, that is one of the historical novel and subtitle is A Tale of the Riots of 80. Just remember the subtitle because it is asked in the exam. બરાબર. હવે તમારી જોડે the famous book is Christmas Carol which was published in 1843 અને તમારી જોડે જે છે એક કેરેક્ટર છે જેનું નામ છે એબેજનર સ્ક્રૂજ. આ જે છે એ તમને પર્ટિક્યુલરલી મહત્વનું છે નામ ખાલી કેરેક્ટરનું. એના સિવાય you have Dombey and Son, you will find subtitle of each and every novel in Dickens case, and most of the time the subtitles are very long. Dealing with the firm of Dombey and Son, wholesale, retail and for exportation, that is the subtitle. Okay. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિવોલ્યુશન જે છે એની સાઇડ ઇફેક્ટ છે તમને બતાવવામાં આવી છે. Then you have David Copperfield, one of the masterpiece and considered to be you can say one of the novel that is he discussed his personal life, and again the title is asked and very long title, the personal history, adventures, experience and observation of David Copperfield, the younger of Blunderstone Rookie, which he never meant to publish. Okay, he did not want to publish this novel, and he himself called this novel as a David Copperfield is one of his favorite child. Okay, uh, so this is a novel that is pseudo autobiography, and this novel start with
this line, I am born. I am born. So this is in first person narrative. This is in a first person narrative. Just a minute, huh? આપણે તો દવા માટે લાલુ પીવડાવી દે થોડું. હા ના આપણે આને કફ ને શરદી શિયાળામાં થઈ જાય ને એટલે આજે હું પછી વાત મળું તમને શાંતિથી. હા હા yes. So this is the novel where you have the focus on opening line, that is I am born. Okay, means it is in a first person narrative autobiographical novel. Uh, this is the first line, whether I shall turn out to be the hero of my own life or whether that station will be held by anybody else, this page must show. તો અહીંયા જે છે તમારી જોડે ડિકન્સ જે કહે છે કે હું પોતાની જ જે છે વાત એ કરવા જઈ રહ્યો છું. સો સમટાઇમ્સ ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ વન ઓફ ધી autobiographical novel which talks about the personal life of Dickens. Then you have particularly જે છે this is a novel which talks about the incidents of his father જે છે એના પછી એમને જે ફેક્ટરીમાં કામ કર્યું હતું એ વસ્તુ બધી જ અહીંયા ડિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવી છે. Then you have particularly this character that is David who sets in London. તો એ જે છે વાત કરવામાં આવી છે. આગળ એક કેરેક્ટર છે that is Agnes. એ પણ મહત્વનું કેરેક્ટર છે. એગ્નિસ જે છે એ ડેવિડ છે એની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ બને છે અને આમ જોઈએ તો સી લવ્સ જે છે ડેવિડ. દેન તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી આ જે છે એ ફેક્ટરી જે છે ડિકન્સ કામ કરતા હતા એનો ફોટો છે. પછી તમારી જોડે ડેવિડ છે એ ડોરા કરીને એક બીજું કેરેક્ટર આવે છે એને મળે છે અને જે છે આ રીતે તમારી જોડે એક રીતે કહી શકાય કે લવ ટ્રાયેંગલ જે છે એ સર્જાય છે. ડિકન્સની પર્સનલ લાઈફ જે છે એ પ્રોબ્લેમેટિક હતી because you know that he used to beat his wife and he was at some extent you can say that facing some psychological problems in his life. Of course, he was the first writer who can be considered as the successful writers on the basis of his selling of novels. In fact, he was the first writer who was acknowledged by the American crowd because he, for the first time, went to promote, uh, went to America in order to promote his novel. Okay, and in America, he had a huge fan following. તો કહી શકાય કે એ સમયમાં નોવેલિસ્ટ તરીકે કોઈ રાઇટર તરીકે જે છે એ કોઈ સૌથી સારી અર્નિંગ કરતું હોય તો એ ડિકન્સ હતા અને પહેલી વખતે હિસ્ટ્રીમાં છે પ્રમોશન માટે કોઈ રાઇટર જે છે એ અમેરિકા ગયા હોય એ કેસ ડિકન્સના લાઈફમાં જ છે. મતલબ રાઇટરની વાત કરીએ તો ડિકન્સ જ છે. ઓકે, ધીસ ઇઝ અ વેરી લોંગ સ્ટોરી. ડેવિડ કોપરફિલ્ડ જે છે તો એ તમે જે છે વિકીપીડિયા પર એને સર્ચ કરજો. સબટાઇટલ, પબ્લિકેશન યર, ઓપનિંગ લાઈન ઓલરેડી છે તમને પૂછાઈ ચૂકેલી છે. બરાબર. હવે તમારી જોડે બ્લીક હાઉસ છે, નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, જસ્ટ રિમેમ્બર કે તમારી જોડે જે છે અહીંયા ફિમેલ નેરેટર છે અને ફર્સ્ટ નોવેલ છે અથવા તો ઓનલી નોવેલ where you have the role of female narrator. Otherwise, every time you will find a male narrator in Dickens' novel. Most of the novels
of Dickens are written in first narrative technique. તો એ છે તમારે ખાલી એ બ્લીક હાઉસના કેસમાં યાદ રાખવાનું છે કે અહીંયા નેરેટર છે એ ફિમેલ છે. Hard Times, this is one of the shortest novel, but still it consider 250 or you can say 280 pages. Otherwise, most of the novels of Dickens are very lengthy, but Hard Times is one of the shortest novel, and this is only novel which is not set in London. Otherwise, you will find every novel is set in London. You have A Tale of Two Cities where you have two settings. One is London and another is Paris. Now, this is a book which is dedicated to Thomas Carlyle, and Thomas Carlyle and Dickens himself was, you can say, they were critic of utilitarian philosophy. So you have the character called Thomas Gradgrind, where the person is highly influenced by utilitarian philosophy, and you have two children. એક છે લોઈસા અને ટોમ, જે એના કેરેક્ટરના તમને નામ પૂછાયેલા છે. બીજું છે તમારી જોડે અહીંયા જે છે મજદૂર જે છે એમના માટે પહેલી વખત એ શબ્દ જે છે એ હેન્ડ્સ છે એ મજદૂર માટે વપરાતો હતો. તો અહીંયા જે ફેક્ટરી વર્કર છે એના માટે ડિકન્સ હેન્ડ્સ શબ્દ યુઝ કરે છે. હેન્ડ્સ મીન્સ મજદૂર. પછી તમારી જોડે બીજી વસ્તુ જે છે કે ડિકન્સ જે છે એ આ જે છે નોવેલની ફર્સ્ટ લાઈન છે, where Thomas Gradgrind is talking to his students and he's saying that the only thing I need in the life is facts and facts only. તો ફેક્ટ્સ છે એટલે કે લાઈફમાં જે છે નંબર્સ પર મહત્વ છે, નહીં કે ઇમોશન અથવા તો તમારી જોડે બીજી ક્વોલિટીઝ છે એના ઉપર મહત્વ નથી. અને આ હિઝ two children, Tom and Louisa, are, you can say, they have studied in this school, and later on, the lives of these two children have been destroyed because of this utilitarian concept. So that is how he criticized the utilitarian ideas of Victorian period, and this theory was, you can say, given by Jeremy Bentham. You have Little Dorrit, again novel which is satire on government and society, and in fact he is talking about the safety of workers, debt, debtors prison. That was, you know, that in this period you have the so many prisoners in this kind of prison, that is particularly known as debtors prison. And in fact his father was living in this kind of prison that is known as debtors prison. And he criticized the bureaucracy, the you can say corruption in the offices, government જે ઓફિસીસ છે એમાં જે છે કરપ્શન એની ચર્ચા કરે છે. This is one of the novel, Tale of Two Cities, one of the famous novel which was published in 1859. And you have two characters, જે છે એક છે લ્યુસી મેનેટ અને બીજું છે ચાર્લ્સ ડાર્ની. અને એના સિવાય ઇમ્પોર્ટન્ટ કેરેક્ટર સિડની કાર્ટોન. Now the novel is set in London and Paris, and the setting, particularly the time period of this novel, is the French Revolution. So here you particularly can see the influence of French Revolution in Victorian age, and the writer is talking about the positive and negative aspects of French Revolution. In Dickens' case, what happens most of the times, the opening lines are very famous. In Thomas Hardy's case, most of the time the last lines are very important. So you have the opening line which talks about two cities, and that is asked in the exam. જે છે એ તમને પૂછાયેલું છે A Tale of Two Cities માંથી. અને તમને સેટિંગ પૂછાયું છે તો લંડન અને પેરિસ, અને જો નેશનની વાત કરવામાં આવે તો ઇંગ્લેન્ડ અને
ફ્રાન્સ, એ બે નેશનની વાત કરવામાં આવી છે. હિયર ધ થીમ ઇઝ ઓફ કમ્પેશન એન્ડ ટ્રાન્સફોર્મેશન, જે છે ગવર્મેન્ટનું કઈ રીતે થયું ફ્રેન્ચ રિવોલ્યુશન દરમિયાન એની વાત કરવામાં આવી છે. Then you have Great Expectation, that is considered as one of the masterpiece. A Great Expectation and David Copperfield. These are the two novels which are particularly fully narrated in the first person. Again, in Great Expectation, you can find autobiographical elements, and here you have two endings, as I've told you. One ending is suggested by his friend Wilkie Collins. Now you have Estella, Peep, Havisham. These are three characters which are important. Another character which is asked in the exam is Abel Magwitch, જે છે who was a convict, who was saved by Peep, that is Philip Perry. તો પીપ છે એ મેચ એબીમાં કેરેક્ટર પણ પૂછાયું છે, હેવિશમનું કેરેક્ટર પણ પૂછાયું છે, અને સાથે સાથે જે છે એ બિલ્ડર્સ રોમનનું એક્ઝામ્પલ છે એ પણ પ્રશ્ન તમને પૂછાઈ ચૂકેલો છે. તો તમારી જોડે જે છે ઘણી બધી નોવેલ છે ડિકન્સની, એમાંથી સૌથી વધારે ફોકસ છે તમારે રાખવાનો છે ડેવિડ કોપરફિલ્ડ, then you have Hard Times, then Christmas Carol, you have A Tale of Two Cities and Great Expectation. These are the novels generally prescribed in the syllabus of BA or MA. બરાબર. તો આ જે છે તમે ધ્યાનમાં રાખજો. અવર મ્યુચ્યુઅલ ફ્રેન્ડ વિચ ઇઝ પર્ટિક્યુલરલી જે છે એટલી બધી ફેમસ નોવેલ નથી. ટાઇટલ અને પબ્લિકેશન યર છે એ યાદ રાખો, 1865. He was very, you can say, જે છે popular writer and who wrote extensively. જે છે most of the works are very lengthy in the sense you will find 400-500 pages in each and every novel. Hard Time is only, you can say, one of the short novel which contains around 300 pages. તો પણ તમે જે કહેશો કે હાર્ડ ટાઈમ જે છે એ પણ 300 પેજીસ એ કંઈ ઓછા પેજ નથી. You will find so many characters and complex plot, and sometimes you have a loose style. Dickens is master of plot construction, but because of so many characters, what happens? The plot, or you can say the style is loose, but still, because of you can say Dickens' handling of the plot, these novels are very rich and it tells enduring tales. આ જે છે બધી ડિકન્સની નોવેલની તમારી જોડે કહી શકાય મહત્વ છે. He was of course known as one of the person જે છે who is considered as the father of social novel, and I told you કે ઘણી નોવેલ છે એના ઉપરથી કાનૂન જે છે બનાવવામાં આવ્યા છે. હવે તમારી જોડે એક બોર્ડિંગ સ્કૂલ છે તો નિકોલસ નિકલબાય, એમાં પર્સનલ જે છે આ પ્રશ્ન ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. વર્ક હાઉસીસ, ઓલિવર ટ્વિસ્ટ છે એમાં પર્ટિક્યુલરલી આ પ્રશ્ન છે. મેન્યુફેક્ચરિંગ સિસ્ટમ અથવા તો યુટિલિટન ફિલોસોફી, દેટ ઇઝ ધી પ્રોબ્લેમ રેઝ ઇન હાર્ડ ટાઈમ્સ. કોર્ટ ઓફ ચેન્સરી, દેટ ઇઝ કોર્ટ જે છે એમાં કઈ રીતે કરપ્શન થાય છે એ બ્લીક હાઉસમાં બતાવવામાં આવેલું છે. તો ઘણા બધા કેરેક્ટર છે જેના માધ્યમથી ડિકન્સ એ સોશિયલ કન્સર્ન જે છે એના ઉપર ફોકસ કરે છે. ઓફકોર્સ યુ કેન ફાઇન્ડ humor, at the same time you can find pathos, like you have Charles Lamb, who is famous for his essays where you can find humor as well as pathos. બીજું છે that imagination છે એ બહુ હાઈ લેવલનું છે. મેનરિઝમ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે તમારી જોડે મેનરિઝમ માટેને જે છે શબ્દ વપરાય છે સિલ્વર ફોક ફિક્શન. તો સિલ્વર ફોક ફિક્શનમાં જે છે પર્ટિક્યુલરલી મેનર્સની વાત કરવામાં આવી હોય એમાં એક ગ્રેટ એક્સપેક્ટેશન છે જેન્ટલમેનનો કોન્સેપ્ટ, અથવા તો જેન્ટલમેન જે છે એ કઈ રીતે બિહેવ કરે, એના મેનર્સ શું હોય
એની ચર્ચા કરવામાં આવેલી છે. તો you will find so many works when you will study Victorian writers, particularly novelists. You have another writer, that is Charles Reed. And one of the title that is very important is it is never too late to mend. Just remember the title. Another title, that is the autobiography of a thief. These are the two novels, and in fact you have the novel. The title is taken from As You Like It. The course of true love never did run smooth. So these are the three important titles you have to remember in the case of Charles Reed. Okay, so just remember it's never too late to mend. Then the course of true love never did run smooth. This is a line which occurs in As You Like It, and the title is taken from Shakespeare's play. Autobiography of thief એ જે છે યાદ રાખજો. Cloister and Hearth, that is not important. Then you have three Bronte sisters, where you can see these three Bronte sisters, and in the development of novel, they are important name because these are the female writers and who wrote under pseudonyms. તમારી જોડે જે છે pseudonyms જે છે use કરીને એમને novel લખી છે. And these are the three writers generally known as Bronte sisters. The first writer is Charlotte Bronte, who was born in 1860 and died in 1855. Emily Bronte, her lifespan is also important, 1880 to 1848. Anne Bronte, that is 1820 to 1849. And in fact, they were the five daughters જે છે એમાંથી ત્રણ જે છે એમના નામ આપણને આપેલા છે, અને એમને એક બ્રધર હતો એનું નામ છે બ્રેનવેલ. And they lived in Yorkshire, and most of the time you will find that the setting of the novel is Yorkshire. બીજું છે તમારી જોડે કે earlier they એન જે છે એને ક્લર્જી ડોટર સ્કૂલમાં એજ્યુકેશન લીધું છે. શેર્લોટ જે છે, એમિલી અને એન જે છે એ આગળ જતા મિસ વુલર સ્કૂલ છે એ જગ્યાએ એમને એજ્યુકેશન લીધું છે. બીજું છે કે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી આ જે પીરિયડ છે એમાં એમને આર્ટિકલ્સ છે એ વાંચેલા છે બ્લેકવુડ, એડિનબર્ગ મેગેઝિન, ફ્રેશર્સ મેગેઝિન, પછી એ સમયનું પંચ મેગેઝિન એક બીજું ફેમસ હતું. અને આ લોકોએ પોતાની જે છે ફાધર્સ છે એમની જોડેથી બાઇબલ, હોમર, વર્જિલ, શેક્સપિયર, મિલ્ટન જેવા ક્લાસિક રાઇટર છે એમને વાંચેલા હતા. અને શરૂઆતમાં જે છે એમને પર્ટિક્યુલરલી તમારી જોડે કહી શકાય કે બાઇબલમાંથી વધારે એમનું ઇન્ફ્લુઅન્સ છે. અને દરેકની એક એક વર્ક છે ફેમસ છે, જેમ કે યુ હેવ Charlotte Bronte, who is famous for a novel that is Jane Eyre. Then you have Emily Bronte, Wuthering Heights. Wuthering Heights is one of the masterpiece of this period, a psychological study of two lovers કે જે છે બતાવવામાં આવ્યું છે. તો એ જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. સેલર્ટ બ્રોન્ટેની જેન આયર છે એ પણ જે છે 1847માં પબ્લિશ થઈ હતી. બંને નોવેલ એક જ વર્ષમાં પબ્લિશ થયેલી છે. એન્ડ દે મીન્સ જે છે આ બંને નોવેલ છે એના માટે ઓળખાય છે. હવે તમારી જોડે એમને ત્રણેય જે છે એ સ્યુડોનેમ યુઝ કર્યા છે, જે એમનું સ્પેલિંગનો જે પહેલો અક્ષર આવે એનાથી જ સ્યુડોનેમ છે એ શરૂ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, શેર્લોટ છે તો એનું સ્યુડોનેમ છે કરર, એમિલી છે તો એનું છે એલિસ, અને એન બ્રોન્ટેનું છે એક્ટોન. તમને આ પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે કયા કયા સ્યુડોનેમ છે, ત્રણના અલગ અલગ આપી દીધા હોય અને એને ગોઠવવાનું કહે તો તમારે યાદ રાખવાનું જેમનું સ્પેલિંગ જે શરૂ થાય છે એનાથી જ એમના સ્યુડોનેમ શરૂ થાય છે. Because in this period they use pseudonym, because in this period it is said that women's writing is inferior. Nobody used to read the novels of
woman, and that is why they use pseudonym જે છે એ યુઝ કરેલા છે. હવે તમારી જોડે શરૂઆત જે છે એમાં શાર્લોટ બ્રોન્ટેનું એક વર્ક તમને એનું ટાઇટલ પૂછેલું છે જેનું નામ છે ધ પ્રોફેસર. બરાબર. એ જે છે શરૂઆતમાં રિજેક્ટ થઈ હતી નોવેલ, કોઈ પબ્લિશર તૈયાર નહોતું પબ્લિશ કરવા, પણ આગળ જતા એમના મૃત્યુ પછી જે છે એ 1857માં પબ્લિશ થયેલી છે. દેન ઓફકોર્સ યુ હેવ જે છે કે જેન આયર છે જે પબ્લિશ થઈ છે 1847માં, અને આ જ વર્ષ છે એ વર્ષમાં તમારી જોડે એમિલી બ્રોન્ટેની જે નોવેલ છે wuthering heights એ પબ્લિશ થઈ છે. એન જે છે એની પર્ટિક્યુલરલી 1848માં નોવેલ પબ્લિશ થઈ છે ધ ટેનન્ટ ઓફ વાઇલ્ડ ફેલ હોલ, નોટ ફેમસ, બટ તમારી જોડે જે સ્યુડોનેમ છે ત્રણેયના એ પૂછાઈ ચૂકેલા છે. હવે જેન આયરની સ્ટોરી જે છે દેટ ઇઝ જનરલી અ વેરી ફેમસ નોવેલ. અગેન ધીસ ઇઝ અ બિલ્ડન્સ રોમન, ફર્સ્ટ પર્સન નેરેટિવ, and in fact the second edition is dedicated to William Makepeace Thackeray. 3 volumes છે, and this is pseudo autobiography, મતલબ કે સેમી ઓટોબાયોગ્રાફી છે એ કહી શકાય. ટાઇટલ જે છે એ શરૂઆતમાં પબ્લિશ થયું હતું તેનું નામ હતું જેન આયર એન ઓટોબાયોગ્રાફી. Another thing is that pen name, that is Currer Bell. You have particularly જે છે ફેમિનિસ્ટ જે છે એ એરર કેરેક્ટરિસ્ટિક એ પણ જોવા મળે છે. જેન છે હિરોઈન છે, આના પર મૂવી બનેલું છે, એ ફેમસ છે જેન આયર ટાઇટલ સાથે જ. અને તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી કહી શકાય કે જેન જે છે હુ વોઝ વેરી પેશનેટ ગર્લ, અને એના જે છે આગળ જતા બિલ્ડન્સ રોમન્સ છે એટલે કેરેક્ટરનું જે ડેવલપમેન્ટ બાળપણથી લઈ અને મોટો સુધી થયું એ આખું જે છે ચિત્રણ આમાં કરેલું છે. તમારી જોડે જે છે પર્ટિક્યુલરલી પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે બીજો કે કઈ કઈ નોવેલ્સ છે એ જેન આયરથી ઇન્સ્પાયર થઈ અથવા તો તમને જેન આયર જેવી જે છે થીમ જોવા મળતી હોય, પેરેલલ થીમ. તો એક તો રેબેકા જે છે ડેફને ડ્યુ મોરિયર કરીને રાઇટર છે ને એક વોટરફોલ, આ બે જે છે ટાઇટલ તમને પૂછાયેલા છે. અને એના સિવાય તમારી જોડે એક વર્ક છે અ મેડ વુમન ઇન ધ એટિક, જે લિટરરી ક્રિટિઝમનું વર્ક છે બાય સેન્ડ્રા ગિલ્બર્ટ એન્ડ સુશાંત ગુબર. તો આ બંનેના જે છે એ વર્ક છે એ તમને પૂછાયેલું છે કે હુ ઇઝ ધ રાઇટર ઓફ મેડ વુમન ઇન ધ એટિક. અને એમાં બીજો પ્રશ્ન આ રીતે પૂછાયો છે કે વિચ જે છે એ ટેક્સ આનું સોર્સ ટેક્સ કહી શકાય, તો એ તમારી જોડે આવશે જેન આયર. બરાબર. તો આ જે તમને પૂછાયેલું છે એ ધ્યાનમાં રાખજો. આના સિવાય બીજો એક પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે દેટ ઇઝ અ નોવેલ ઓફ કોલ્ડ વ્હાઇટ સરગાસો સી. હવે એક તો પબ્લિકેશન યર એક વખત પૂછાયેલું છે, બીજું છે કે આ જે નોવેલ છે વ્હાઇટ સરગાસો સી દેટ ઇઝ કન્સિડર એઝ અ પ્રિક્વલ. પ્રિક્વલ મીન્સ કે જેન આયર પહેલાં શું બન્યું હશે. આમ જનરલી શું છે પ્રિક્વલ જે છે પહેલાં આવે પછી જે છે સિક્વલ આવે, બટ આ કેસમાં તમારી જોડે જે છે જેન આયર 1847માં આવેલી છે, અને જે પ્રિક્વલ એટલે કે પહેલા જેન આયરના પહેલા શું થયેલું છે એ ઘટના બતાવતી નોવેલ 1966માં આવેલી છે. તો વર્ષ પૂછાયેલું છે, સાથે સાથે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી વ્હાઇટ સરગાસો સીના રાઇટર કોણ છે, જીન રાઇસ. અથવા તો તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે કે વ્હાઇટ સરગાસો સી ઇઝ કન્સિડર એઝ અ પ્રિક્વલ, અથવા તો તમને એવું પૂછાઈ શકે છે કે સિક્વલ જે છે એ કઈ નોવેલ છે. સિક્વલ પૂછે તો જેન આયર થશે, અને પ્રિક્વલ જેન આયરની પૂછે છે તો વ્હાઇટ સરગાસો સી થશે તમારી જોડે. Very famous. You have to search this novel on Wikipedia, and in fact you should try to read the basic summary of the novel. That is also case in Wuthering Heights. આ પણ તમારે જે છે એ
જોવાની છે નોવેલ, વિકીપીડિયા પર સર્ચ કરી અને સમરી જોવાની છે. ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફ્રેમ નેરેટિવ, અથવા તો આ જે છે નેરેટિવ એને રશિયન ડોલ અથવા તો ચાઇનીઝ બોક્સ સ્ટ્રક્ચર મોડર્ન ટાઈમમાં કહેવામાં આવે છે. નેરેટિવ છે એ તમારી જોડે ચેન્જ થતા રહે છે, અને એમાં પણ શું છે, નેરેટર ચેન્જ થાય છે. જેમ કે પહેલા સ્ટોરી છે તમારી જોડે લોકવુડ કહે છે, લોકવુડ છે, એના પછી સ્ટોરી જે છે તમારી જોડે જે મેડ સર્વન્ટ છે એ કહે છે. લોકવુડ જે છે પછી પાછો વચ્ચે આવે છે, અને વચ્ચે જે છે જે કેથરીન જે છે એની ડાયરી છે એ મળે છે. તો અમુક આઈડિયા આપણે ડાયરીમાંથી મળે છે. તો આ રીતે જે છે એ આ નોવેલ છે એ એક કોમ્પ્લેક્સ નેરેટિવનું એક્ઝામ્પલ છે, જેને આપણે ફ્રેમ નેરેટિવ અથવા તો મોડર્ન ટાઈમમાં ચાઇનીઝ બોક્સ સ્ટ્રક્ચર કહેવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ જનરલી સેટ ઇન, યુ કેન સે, wuthering heights છે જે છે એ બંગલાનું નામ છે, અને નેલી ડીન કરીને જે છે એ પણ મેઇડ સર્વન્ટ છે, એ જે છે આ નોવેલની નેરેટર છે. તો બે નેરેટર છે, અને વચ્ચે ડાયરીના ઇન્સિડન્ટથી આપણને ખબર પડે છે કે આવું આવું થયું હતું. અગેન સાયકોલોજીકલ નોવેલ. અહીંયા જે છે તમારી જોડે ફોટો આપેલો છે યોર્કશાયરનું, અને એની જે છે બ્યુટી, જ્યાં આ 3 સિસ્ટર રહેતા હતા એ તમને ફોટો જોવા મળે છે. યુ હેવ ધ હીરો, જે છે પર્ટિક્યુલરલી એમિલી બ્રોન્ટેની જે નોવેલ છે એમાં જે છે હીરો છે એ હીરોનું નામ છે હિથક્લિફ, one of the famous character, and Heathcliff is anti-hero, behaves like a villain. Another thing is that જે છે he falls in love with Catherine, but Catherine જે છે એના મેરેજ બીજા પુરુષ સાથે થાય છે, લિન્ટન કરીને કેરેક્ટર છે એની સાથે. તો આગળ જતા છે એ રિવેન્જ લેવા માગે છે, અને છેલ્લે વોટ હેપન્સ, જે છે કેથરીન જે છે એ પોતે એક બાળકને જન્મ આપે છે, એનું નામ છે, એનું પણ નામ કેથી કહેવામાં આવ્યું છે, બરાબર, અને એ મૃત્યુ પામે છે. એની સામે રિવેન્જ લેવા માટે હિથક્લિફ છે કોઈ પણ લેવલ પર જવા તૈયાર થાય છે. તો એની સ્ટોરી જે છે તમને આમાં કહેવામાં આવી છે. વેરી કોમ્પ્લેક્સ નોવેલ, એન્ડ ઓફકોર્સ ડીલિંગ વિથ સાયકોલોજીકલ ઇશ્યુઝ ઓફ જે છે એ નોવેલમાં જોવા મળે છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ ઓલ્સો ફેસ્ડ બાય બ્રોન્ટે ફેમિલી, બરાબર. The family was involved in private sorrow that is reflected in the novels, બરાબર. Later on, Emily died in the month of December because of tuberculosis. Charlotte જે છે એ સમયે જે છે આગળ જતા બ્લાઇન્ડ થાય છે. તો ફેમિલી હિસ્ટ્રી જે છે થોડી યુ કેન સે કે કોમ્પ્લેક્સ છે એમની નોવેલની જેમ. પછી જે છે એક બીજી નોવેલ છે સિરલે, એ પબ્લિશ થઈ છે તમારી જોડે સેલોટની જે છે 1849માં. અને વિલેટ એક છે નોવેલ, પણ એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. ટાઇટલ છે તમને પ્રોફેસરનું પૂછાયું છે, અને બીજું છે સિરલે. સિરલે ઇઝ કન્સિડર એઝ વન ઓફ ધી નોવેલ વિચ પર્ટિક્યુલરલી ગોથિક નોવેલ છે. તો ગોથિક નોવેલના જે છે એ એંગલથી કોઈ પીએચડીમાં સ્ટડી કરવું હોય તો સિરલે જે છે એ ટાઇટલ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Then you have George Eliot, another female writer who used the pseudonym Mary Ann Evans છે એ એમનું સાચું નામ હતું, અને જ્યોર્જ એલિયટ છે એ pseudonym એમને યુઝ કરેલું છે. જે છે મેરી એન ઇવેન્સ છે એ પર્ટિક્યુલરલી બોર્ન એટ વોર્કશાયર, અને આગળ જતા જે છે એમને પર્ટિક્યુલરલી જે છે લાઈફ ઓફ જીસસ છે એનું ટ્રાન્સલેશન કરેલું છે, એ તમારે મહત્વનું છે. This is a photo of George Eliot. In the beginning, she wrote some novels which are not important, but she is famous for working as an editor of Westminster Review. 1852 થી 54માં એમને કામ કર્યું છે. ખાલી
તમારે જે રિવ્યુ છે એનું નામ યાદ રાખવાનું છે, વેસ્ટમિનિસ્ટર રિવ્યુ. પછી તમારી જોડે જે છે શરૂઆતના વર્કમાંથી એક ટાઇટલ ખાલી પૂછાયું છે, એડમ બીડ, એન્ડ બીજું ટાઇટલ છે ધ મિલ ઓન ફ્લોસ. દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ જે છે ટાઇટલ છે. Generally in the syllabus you have meal on the floors, or sometimes you have the middle march. That is considered as one of the finest novel of George Eliot. પછી એક ફ્લોરેન્સની વિઝિટ પછી એમને એક નોવેલ લખી છે જેનું ટાઇટલ આપ્યું છે રોમોલા, એન્ડ ધ સેટિંગ ઓફ ધીસ નોવેલ ઇઝ ફ્લોરેન્સ, ઇટાલી છે. દેન યુ હેવ ફેલિક્સ હોલ્ટ ધ રેડિકલ, અને સૌથી વધારે ફેમસ નોવેલ છે દેટ ઇઝ પબ્લિશ્ડ ઇન 1872, દેટ ઇઝ અ મિડલ માર્ચ. ધ સબટાઇટલ ઇઝ અ સ્ટડી ઓફ પ્રોવિન્શિયલ લાઈફ, દેટ ઇઝ ડેનિયલ ડેરોન્ડા એક બીજી ટાઇટલનું નામ છે. અને ઇમ્પ્રેશન ઓફ થિયોપ્રેસ્ટસ સર્ચ, દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ લાસ્ટ વર્ક, એન્ડ દેટ ઇઝ ધ સિરીઝ ઓફ એસે. બે નોવેલ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે, મિડલ માર્ચ અને બીજી નોવેલ જે છે એ છે એડમ બીડ. આ જે છે જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. મિડલ માર્ચ છે that is particularly set in a fictitious Midlands town જેનું નામ જ છે મિડલ માર્ચ. બીજું છે તમારી જોડે જે પ્રોટેગોનિસ્ટ છે એનું નામ છે ડોરેથિયા બ્રુક. તો એ તમને પૂછાયેલું છે કેરેક્ટરનું નામ, તો એ ધ્યાનમાં રાખજો. એના સિવાય તમારી જોડે જે છે સ્પેનિશ જીપ્સી એક વર્ક છે જે એમને સ્પેનની ટ્રીપ કરી હતી એના પછી છે, બટ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આગળ જતા જે છે એ પર્ટિક્યુલરલી એક રાઇટર છે જેમને જ્યોર્જ એલિયટની બાયોગ્રાફી લખી છે, એમનું નામ છે જ્હોન વોલ્ટર ક્રોસ. ઓકે, તો એ જે છે એમને જ્યોર્જ એલિયટની બાયોગ્રાફી લખી છે જે 1885માં પબ્લિશ થઈ છે. ઇનફેક્ટ this is one of the writer who was very famous, and in fact she used this pseudonym Mary Ann Evans એમનું સાચું નામ હતું, એ તમને જે છે પૂછાયેલું છે બરાબર જનરલી. અને એના સિવાય તમારી જોડે જે છે કે Hardy was the first person who read Middlemarch, and after that he commented that this novel must be written by female writer. It cannot be a product of male writer, and nobody was ready to accept this fact at that time. But later on you have, after the novel was successful, later on the truth came out that it was the lady writer Mary Ann Evans who wrote this book called the Middlemarch. Because you know that at the time what happens, that female writers were considered as inferior, and that is why most of the female writers, or as we have seen in the today's lecture, that Bronte sisters also use pseudonym. તો આ જે છે સ્યુડોનેમ યુઝ કરવાનું કારણ જ એ હતું કે તમારી જોડે કોઈ પણ રાઇટર ફિમેલ હોય તો એમની નોવેલ છે એ ઇન્ફિરિયર ગણવામાં આવતી હતી. યુ હેવ અર્લિયર ઇન રોમેન્ટિક એજ યુ હેવ જેન ઓસ્ટન who is famous, but her novels were also written under the pseudonym. But later on, she reveals her real identity. But most of the novels are dealing with the domestic theme, love, marriage, અથવા તો તમને કહી શકાય કે જે ડોમેસ્ટિક ઇસ્યુ છે એના ઉપર આ બધી નોવેલ ફોકસ કરે છે. એટલે આવા જે છે વર્ક છે એને ઇન્ફિરિયર કહેવામાં આવ્યા છે. યુ વિલ પર્ટિક્યુલરલી સ્ટડી સિગમન્ડ ફ્રોઇડ. સિગમન્ડ ફ્રોઇડે જે છે ક્રિટિસિઝમ કરતા એવું કીધું છે કે વુમન જે છે વધારે ઘરની બહારની પરિસ્થિતિનું વધારે વિચારી શકતી નથી. તો આ જે છે તમારી જોડે જ્યોર્જ એલિયટની છે, એમાંથી બે વર્ક છે એ જનરલી પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં છે, એડમ બીટ
1859 and middle March 1871-72. Again a very lengthy novel, જે છે થીક નોવેલ, જે આખી જે છે વિક્ટોરિયન એજનું તમે કહી શકાય ઓટોબાયોગ્રાફી તરીકે અને વિક્ટોરિયન એજના કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ બતાવે છે. આના પછી જે છે આપણે રાઇટર્સ છે એમાં તમારી જોડે એક નેમ છે ચાર્લ્સ કિંગ્સલે, જે છે પર્ટિક્યુલરલી ક્રિશ્ચિયાનિટીની જે છે થીમ એમાં એમની નોવેલમાં જોવા મળે છે. સૌથી વધારે ફેમસ ટાઇટલ છે વેસ્ટવર્ડ હો, અને એના સિવાય તમારી જોડે એક નોવેલ છે જેનું ટાઇટલ છે ધ વોટર બેબીઝ 1863. ટાઇટલ છે એ ફક્ત યાદ રાખજો, બાકી એટલા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટર નથી. વિલ્કી કોલિન્સ ડિકન્સના ક્લોઝ ફ્રેન્ડ હતા એન્ડ એમને જે છે એક વર્ક લખ્યું છે જેનું નામ છે ધ ફ્રોઝન ડીપ. એના સિવાય નો નેમ એક બીજું ટાઇટલ ફેમસ છે ધ મૂનસ્ટોન, another novel which is very famous. Another writer, minor writer, that is R.D. Blackmore, અને એમની એક નોવેલ જે છે જેનું ટાઇટલ પૂછાય છે તમને એ છે લોર્ના ડૂન અ રોમાન્સ ઓફ એક્સમોર. લોર્ના ડૂર અ રોમાન્સ ઓફ એક્સમોર. Don't no need to remember the publication year, just title. એક સાયકોલોજીકલ નોવેલિસ્ટ છે જેનું નામ છે જ્યોર્જ મેરેડિથ, એન્ડ આમાંથી જે છે એક નેટમાં પ્રશ્ન પૂછાઈ ચૂકેલો છે દેટ ઇઝ ધ ઇગોઇસ્ટિક. ઇગોઇસ્ટ જે છે એ ફેમસ નોવેલ છે, એ પર્ટિક્યુલરલી તમને ટાઇટલ પૂછાયેલું છે, તો એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. One of the children writer of this period and very famous, that is Lewis Carroll. હવે લુઈસ કેરોલ ઇઝ અ પેન નેમ ઓફ ચાર્લ્સ લુટવિગ ડોક્સન. આ તમને નેટમાં પ્રશ્ન પૂછાયેલો છે કે વોટ ઇઝ ધ પેન નેમ ઓફ જે છે ચાર્લ્સ લુટવિગ ડોક્સન. તો લુઈસ કેરોલ જે છે એ પેન નેમ છે, બરાબર. સાચું નામ છે ચાર્લ્સ લુટવિગ ડોક્સન. મેજિક પછી જે છે ચિલ્ડ્રન જે છે એમની જે છે નોવેલમાં વાત એમને કરી છે. ધીસ ઇઝ ધ પિક્ચર ઓફ જે છે લુઈસ કેરોલ છે એમનું છે, અને એમે રાઇટર તરીકે જે છે 2 નોવેલ પબ્લિશ કરી છે. એના સિવાય એક પોએમ પબ્લિશ કરી છે જેનું નામ છે સોલ્યુટ્યુડ. બટ હી ઇઝ ફેમસ ફોર એલિસ એડવેન્ચર ઇન વન્ડરલેન્ડ that was published in 1865. And you have particularly આ જે છે નોવેલ એની સિક્વન્સ છે એ જોવા મળે છે થ્રુ ધ લુકિંગ ગ્લાસ and what Alice found there, that was published in 1871. In fact, publication years are very important in the case of these 2 novels. બીજું છે તમારી જોડે પર્ટિક્યુલરલી અહીંયા જે છે એ સિક્વલ છે એલિસ એડવેન્ચર ઇન વન્ડરલેન્ડ. તો જનરલી તમારી જોડે આ જે નોવેલ છે એ ચિલ્ડ્રન લિટરેચર અથવા તો ફિક્શન જે હોય તો એમાંથી એક આધી નોવેલ એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવે છે. ડીપમાં જવાની જરૂર નથી, બટ લુઈસ કેરોલ જે છે એનું સાચું નામ પૂછાઈ ચૂકેલું છે, એના સિવાય બાય પબ્લિકેશન યર છે પૂછાઈ ચૂકેલા છે. બીજી જે છે સ્ટોરીઝ જે છે ચિલ્ડ્રન માટે લખી છે, એમાં એક ટાઇટલ છે વોટ ધ ટોર્ટાઇઝ સેડ ટુ એક્યુલિસ. ધીસ ઇઝ અ વેરી ફેમસ ટાઇટલ. અને બીજા બધા ટાઇટલ છે એમાં તમારે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, જસ્ટ રિમેમ્બર ધીસ ટાઇટલ વોટ ધ ટોર્ટાઇઝ સેડ ટુ એક્યુલિસ. તો અહીંયા સુધી જે છે આપણે રાખીએ છીએ. દેન યુ હેવ થોમસ હાર્ડી, who is one of the prominent novel of this period, and he, like Dickens, also wrote so many novels. તો એમની જે છે ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું. તો આઈ હોપ કે તમે જે છે વિક્ટોરિયન નોવેલિસ્ટ જે છે એમાં આપણે સૌથી મહત્વનું નામ છે ડિકન્સને જોઈ ગયા છીએ. વિલિયમ મેકપીસ થેકરે છે એમને ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ, અને બીજા મહત્વના જે રાઇટર્સ છે એમાં બ્રોન્ટે સિસ્ટર જે છે એને આપણે ડિસ્કસ કરી ચૂક્યા છીએ.
In next lecture, the focus would be on Thomas Hardy, and in fact, Hardy is considered as the last Victorian novelist. એના સિવાય તમારી જોડે બીજા માઇનર રાઇટર છે, નો ડાઉટ, but Dickens and Hardy, these are the two dominant writers of this period. And after Hardy's novel, you can say you have the beginning of modern age. Okay, so if you have any question, then you can ask me. Otherwise, let us call it a day. Any question? Okay, so જે છે આપણે મળીશું, અને લાસ્ટમાં આપણે ડ્રાયડન છે એની ચર્ચા કરી હતી. હવે તમે જે છે પોપ છે એની વિશે તૈયારી રાખજો. વન્સ આઈ ટેક ધી એક્ઝામ જે છે એ લઈ લો ઓફલાઈન ક્લાસમાં, એના પછી તમારી જોડે ઓનલાઈન છે એ ટેસ્ટ મૂકી દેશો. ઓકે ઓકે, સો વી વિલ મીટ ટુમોરો and we will discuss Hardy. Thank you and good night to all.